डॉक्टर सुंदरजीत कौर बुट्टर, लैक्चरर पंजाबी सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल कैंप बटाला जिला गुरदासपुर विखे सेवा निभा रही हाँ। मेरे वालों तुहानू सारिआं नू प्यार ते सत्कार भरपूर सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, अज मैं तुहाडे नाल इतिहास नाल संबंधित एक कविता लैके हाजिर हुई हाँ, जिहड़ी कि 12वीं जमात 94 ते ये जिहड़ी कविता वा वो आ कादर जार दे किस्से पूर्ण भगत के बारे विच। वो पूर्ण भगत जिस नूं के उसके पिता ने घरों कढ़ दिता सी ते सजा दिती सी कि उहदे हाथ पैर वढ़ दिते जाण, ते कारण सी कि उसने अपनी मां नाल दुर्व्यवहार कीता सी, भावें कि उसके उत्ते इल्जाम लाया गया सी। इसे ही सारी स्थिति नूं पूर्ण भगत के किस्से विच कादर जार ने बयान किया ते उसका एक अंश जिहड़ा वा 2 भागां विच तुहाडी इस किताब दे विच शामिल आ। वो तुहाडे नाल प्रसंग सहित व्याख्या दे राहीं मैं हाजिर कर लगी हाँ, ते आओ सुनदे आ किस्सा पूर्ण भगत विचों कुछ अंश। बच्चों, जिहड़ा अज विशा तुहाडे नाल साझा कर लगे आ वो कादर जार, जो कि तुहाडे 12वीं 94वीं किताब दे विच पंजाबी काव्य झलकां ते इतिहास विच दर्ज आ। ओदी जिहड़ी पहला हैगी आ वो कर लगे आ पूरन दा गुरु गोरख नूं अपना हाल दसना। ये किस्से दे विचों पूर्ण भगत किस्से दे विचों कुछ अंश वा जिहड़ा कि तुहाडे सिलेबस दे विच शामिल आ। वेखो पहला की काव टोटा वा अल्फ आख सनावदा गुरु ताई किस्सा हाल हकीकतां खोल के जी, नेकी माए ते बाप दी याद करके सबे दसदा उस नूं खोल के जी। गुरु नाथ जां उस दे दर्द रुना हंजू रत दियां अखियां डोल के जी, कादर जार सनावदा गल सबे सुखन दर्द फिराक दे बोल के जी। इहदे विच वेखो हकीकतां अंडरलाइन कीता वा ते सुखन दर्द फिराक अंडरलाइन कीता। हकीकतां दा अर्थ आ असलीयत, सुखन दर्द दिल दा दुख नूं खोल के बयान करना। ये असीं सब तो पहले अर्थ कर ले। हुण जिहड़ा वा असीं इसदा अगों जिहड़ा वा प्रसंग करना वा। हुण प्रसंग करन तो पहला मैं तुहानूं दस दिंदी आ कि पूर्ण भगत कौन सी। पूर्ण भगत जिहड़ा सीगा राजे दा पुੱਤਰ सी, ते जदों उहनूं जोतशियां ने दस्सिया कि ये जिहड़ा बच्चा वा तुहाडे वास्ते योग नहीं, तां राजे ने उस नूं गुफा दे विच भेज दिता, जिथे कि महल दी तरह उहनूं पालिया पोसिया गया। ते उथे महल दे विच रह के 12 साल पिछों वापस जदों आया बच्चा, ते उस वेले दी जो उस नाल वापरिया, जो उसके पिता ने उस नाल व्यवहार कीता, उस नूं इस अंश दे विच उन्हां ने बयान कीता। इस एड़ा काव टोटा वा साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक आधुनिक पंजाबी काव झलकां ते इतिहास विचले कवि कादर जार लेख के कौमे च लिखना दा अंश पूरन दा गुरु गोरख नूं अपना हाल दसना विचों लिया गया है। इस विच कवि ने उस समय की गल की है जदों के गुरु गोरखनाथ नूं वो अपने दर्द भरी कहानी दसदा वा पूरन भगत। ते हुण इहदे असीं व्याख्या करदे हां कि जदों पूरन भगत नूं खूह दे विचों गुरु गोरखनाथ ने कढिया, तां उस वेले पूर्ण भगत ने दस्सिया कि वो अपना जिहड़ा दुख वा दर्द वा उहनूं खुल के उसने बयान किया कि मैं अपने माँ बाप को जदों पहुंचिया तां उन्हां ने मेरे नाल जो व्यवहार बहुत ही दर्दनाक किया, ते इस दर्द भरी गल नूं सुन के गुरु गोरखनाथ दीआं अखां दे विचों खून दे हंझू वह पए। ਇਹ नहीं भी खून ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵੇਖੋ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਬੇ ਬਹੁਤ ਸਾ ਲਾਡਲਾ ਜੰਮਿਆ ਮੈਂ ਘੱਤ ਧੌਲਰੀ ਪਾਲਿਆ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੀ ਵਰੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਲ ਆਪ ਮੈਨੂੰ
ਲਾਗੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਰਨ ਵਿਆਹ ਲੱਗੇ, ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਗਮ ਦਾ ਤਾਪ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਭਾਵਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਝਲਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਮੇ ਚ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਚਲੇ ਕਵੀ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਵਿਚਲੇ ਅੰਸ਼ ਪੂਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਪੂਰੇ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੌਲਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗੁਫਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 12 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਵੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਤੱਕ ਡਿੱਠਾ ਬਾਬਲ ਵੱਲ ਮੇਰੇ, ਦਿਲੋਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਹੋਈ ਕਹਿਰਵਾਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਾਏ ਪੂਰਨਾ ਮਾਏ ਨੂੰ ਟੇਕ ਮੱਥਾ, ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਏ ਦਾਨੀ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਹਲ ਵੜਿਆ, ਦੇਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੂਣਾ ਦਾ ਸਿਦਕ ਫਨ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਫਾਨੀ ਮਤਲਬ ਸਿਦਕ ਫਾਨੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਝਲਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਲੇ ਕਵੀ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿਚਲੇ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 12 ਸਾਲੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਲੂਣਾ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਮਾਤਾ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਲੂਣਾ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲ ਗਈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਚੌਥਾ ਕਾਵ ਟੋਟਾ। ਸਾਬਤੀ ਰਹੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਾਸ ਬਹਾਣ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਥ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੇ, ਕੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਢਾਣ ਲੱਗੀ, ਕੰਨੀ ਖਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਡਿੱਠਾ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਸਾ ਨਾਲ ਸਿਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਅਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹੋ ਹੀ ਔਖਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਅਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚਰਿੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਝਲਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਲੇ ਕਵੀ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ
गुरु गोरखनाथ ने उसनू कढ़िया तो उसने किस तरह अपना दर्द बयान किया ते उस वेले वो गल दसदा है कहंदा हुण आपां अगे व्याख्या करदे हां। कवि कहंदा है कि पूर्ण भगत कह रहा सी कि जदों अपनी माता नू मत्था टेकण वास्ते गया तो अपने पति धर्म तो बिगड़ गई, पति धर्म नू छड्ड के मेरे वाल ओह जी लालसा नजर ना देखण लगी ते मैं उस वेले अपने जमीन समान मैनू इंज लगा कि जिस तरह एक हो रहा होवे ते मैं उस वेले अपना पल्ला छड़ा के अपने धर्म का साथ दिता ते उथों बाहर आ गया। हुण वेखो अगला काव टोटा की आ, कदों सुनी राजे गल ओदी उसे वक्त मैनू सदवाई के जी कैरवान होए बाप दे नैन खूनी धप्पा मारिया बिठाए के जी उसे वक्त जलादा नू आख्या सू खूए विच पाओ इनू जाए के जी कादर यार मियां इस खूए अंदर कर गए दाखल मैनू आए के जी। कहंदे कि जदों मैं उथों लूणा मां कोलों बाहर आ गया तां उस वेले ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਲੂਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿਰਵਾਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖੌਲ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਲਾਦ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵੇਖੋ ਛੇਵਾਂ ਕਾਵ ਟੋਟਾ हे ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਾ ਅੱਖਰ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ हाल सुनावदा गुरु ताई क्या वरत्या ए नजूल मैनू मेरे माए ते बाप दे वस नहीं सभे रब दिखावदा सूल मैनू करो करम जी रब दा वास्ता जे होवन नैण प्राण वसूल मैनू कादर जार सुनावदा गुरु ताई पिछे दे न जाए समूल मैनू। इस जड़ा वा काल टोटा वा ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲ ਸੁਨਾਮਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਟ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦਰ ਜਾਰੇ ਦਾ ਕਵੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ हालत नूं बयान किया जदों कि पूर्ण भगत भोरे विचों वापस आया अपनी मां नूं मिलिया ते उस वेले पिता ने गुस्से विच आण के उस नाल जो दर्दनाक उस नाल विहार किया उस नूं सारी कथा नूं अपने गुरु नूं दसदा है। हुण आपां इहदी व्याख्या करदे हां। व्याख्या हमेशा सारे काव टोटे नूं पढ़ के वार्तिक विच करनी हुंदी आ। जदों अपनी ਉਹ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਪ੍ਰੈਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਸਤਵਾਂ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਵ ਝਲਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਲੇ ਕਵੀ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਵਿਚਲੇ ਅੰਸ਼ ਪੂਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ। ਵੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਥ ਤਾਈ ਜਲ ਪਾਈ ਕੇ ਪੂਰਿਆ ਤਰ ਮੀਤਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਜਦੋਂ ਘੁੱਟ ਪੀਤਾ ਫੇਰ
बेपरवाह गुरु नाथ होरां पूरन भगत ताई सावधान कीता कादर जार गुजार के बस 12 खस्ताल ताई खुशहाल कीता। इस दे विच वेखो बच्चों सिर्फ खस्ताल इक्को शब्द औखा आ, ਇਹਦਾ मतलब खस्ता हालत माड़ी हालत। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਣਾ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੌਮਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਾਦਰਯਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਵਿ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਵਰਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਲ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੌ ਬਰਨੌ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ, ਇਸ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਿਥਿਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌ ਬਰਨੌ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਵਿਥਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 94ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਲੇ ਕਵੀ ਕਾਦਰਯਾਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਵਾ ਕਾਦਰਯਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਪੂਰਨ ਦਾ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਇਛਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਇਛਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਦਰਯਾਰ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ। ਸੀਨ ਸਮਝ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੋਲੀਏ ਨੀ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਖਲੋਏ ਕੇ ਦੇ ਮੱਤੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮਾਂ ਸਲਾਈਏ ਨੀ ਜਿਸ ਤੋਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਫਕੀਰ ਹੱਥੀ ਤੂੰ ਵੀ ਟੋਰ ਮਾਤਾ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਕੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਫਾਈ ਨਾ ਮੂਲ ਕੱਤੀ ਕਾਦਰਯਾਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਰੋਏ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਗਰਵਤੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੀਨ ਸਮਝ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਡਾਟ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਮਗਰਵਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੇ ਸੀਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸੀਨ ਕੀ ਆ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆਇਆ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ
ਕੱਤੀ ਕੱਤੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ। ਕੱਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਵੱਤੀ, ਆਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਸਾਡੀ 94ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਲੇ ਕਵੀ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਮਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਉਸ ਸੁੱਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਅਰਥ ਅੱਗੇ ਆਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਸ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖ ਮਾਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਮਾਤਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਟੋਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੋਰ। ਤੇ ਕੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਵੀਂ, ਤੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਵੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ, ਰੋਏ ਰੋਏ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਗਰ ਵੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਰਥ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੀਰ ਖੋਰਾ ਮੈਥੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਓ, ਮਸਾ ਮਸਾ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਮੁਖ ਤੇਰਾ, 24 ਬਰਸ ਗੁਜਰੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਫੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ, ਦਸੀ ਪੂਰਨਾ ਵੇ ਹੋਈ ਫੇਰ ਕੀਕਰ, ਲੱਗਿਓ ਮਰ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜੇਰਾ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਦੀ ਸਾਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 2 ਸ਼ਬਦੋਂ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਡਾਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਰਥ ਵੇਖਣੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰਾ, ਸ਼ੀਰ ਖੋਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾਰੇ, ਨਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ, ਨਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕੀਕਰ, ਕਿਵੇਂ, ਕੀਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਹਯਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਸਾਡੀ 94ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚਲੇ ਕਵੀ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਸੁੱਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਇੱਛਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਕੀਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਛਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ,
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਰਲ ਅਰਥ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ? ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਇੱਛਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਵਾ। 24 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਚਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਹਯਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਦੀ ਸਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਤ ਦੇਖਦੀ ਸਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਸਮਝਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਕੀ ਤੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੱਚ ਪਛਾਣ ਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਥ ਜੀ ਕੱਢਿਆ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਮਾਏ, ਮਤ ਖਫਾ ਹੋਵੇ ਕਰੇ ਕਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਵੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਮਾਏ, ਕਾਦਰ ਜਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੀ ਕੌਲ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਆਣ ਮਾਏ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਝਲਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਲੇ ਕਵੀ ਕਾਦਰ ਜਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਵਿਚਲਾ ਅੰਸ਼ ਪੂਰਨ ਦਾ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਇੱਛਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਰੋਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਾਵਿ ਟੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਪੂਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਚੌਥਾ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਕੀ ਆ? ਸਵਾਰ ਜਾਮਨੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਟੋਰਿਆ ਏ, ਕਰਾਰ ਲੋਕੋ ਦਿਲੋਂ ਸਮਝਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ ਸੋ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਲੋਕੋ, ਡਿੱਗੇ ਲਾਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੋਕੋ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਟੁਰਿਆ ਵਿਦਾ ਇੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਸਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਲੋਕੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਚੇ ਲਾਲ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਇਆ ਪੁੱਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਬੱਚੋ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।